Türkiye boşqalası Ankara'da 13 saat. İsемsiz мақтарам таңшар. Бүгін 2025 yılның 6 июнь жұмға кән. Сіз тұрыдан тұр эфирді Түркия Овасы радиосының татар тіліндегі тапшырын таңлайсыз. Біздің программа 16 метрлі қысқа дұлқынның 17615 кило кесішлігінен. Түрксат 3А һәм Түрксат 4А ершінері білін 3 тапқыры w.trtdinna.com интернет адресі аша һәм кісі телефонларының TRT Dinna тыңна қошындасынан Voice of Turkey Вот East радио каналынан тапшылы. Тапшыбыздың бүгінгі чаралышында сыңғы хабарлардан соң неге шенки программасы білін қызықлы темалар язмасын тақдим етербіз. Türkiye Ovası dolkunlarında sanga haberler. Türkiye ilbaşı Recep Tayyip Erdoğan, musulmanlarının izgi günü Kurban Bayramı münasebeti bilen Cumga günü ortaklaşkan yollamasında halkka tebriklerini jitkirdi. X sosyal çilterinde ornaştırılgan yazmasında Erdoğan bayramның il, millet hem bütün kişilik için faydalı bulduğunu tiledi. Türkiye Cumhuriyeti ilbaşı Recep Tayyip Erdoğan Kurban Bayramı münasebeti bilen dünya külemindeki musulmanlarını kutlap, Filistin halkı hem birleşlerden tesirlengen başka cemiyetler bilen direktaşlık yollamasını yasadı. Erdoğan Otnak için Perşembe günü ortaklaşkan video yollamasında Gazze'de hem yav astındaki yerlerde legendar kuraş alıp barışı, İsrail'in bütün rahimsizlikleri olduğunda sabırlı hem dereceli karşılık ko'rsatuvchi Filistinli kardeşlerimizni de ilim hem milletim isminden hürmet bilen selamlayım, Kurban bayramlarını için көңілден kutlayım, deb aytdi. Ayrıca Gazze'de halak buluşlarını eski alıp, hücumlarda şahit bulgan bütün Gazze'li kardeşlerimizni Allah'ın yorluqıvı bilen eski aldım. Yaralanışlarga aşığış şifalar dilim deb bildirdi. İlbaşı Erdoğan, Gazze, Sudan hem Somali kebek birleşlerden tesirlengen tübeklerdeki tutursuzluqның tez orada bituğun tiledi. Erdoğan, Türkiye'nin Filistin'deki kırıslıqны toktatu meselesindeki tevekkelligine basım yapıp, Filistin'deki genosidning toktatılığı hem Rusya-Ukrayna arasındaki soğuşның adil tınışlık bilen bitirilüğü için kolumuzdan kelgençe tırışlık ko'rsatamiz deb aytdi. Diplomatik tırışlarga iqtibarını yöneltuvchi Erdoğan, 2 iyun Dushanbe günü İstanbul'da uyuşturulgan jılışını tilge alıp, bunu 4 yılına kirgen qonli soğuşның bitirilüğü yönelişinde tarihi adım olarak beyledi. Көрші Suriyaga toqtalı bozuvchi Erdoğan, Türkiye'nin ilning yangi jedekçiliginin tırışların qanaatlilik bilen qarşılawын bildirdi hem Suriyaning milli birdamlik, jer bütünligi hem uzaq müddetli o'sish maqsadlarini yoqlawын belgilab uzdi. İlbaşı Erdoğan, tübekdagi bütün qardaş illerning buluşluğu bilen de Suriyaning doimiy huzuriga qavuşacağına şanabız deb aytdi. Gazze'deki Filistinliler, İsrail'nin genosidçi soğuşu ortasında Kurban Bayramın o'tkazishga tirishgan chaqda Hamas doimiy o'tni to'xtatuvning ta'min etiligi uchun yangi jiddiy сөйләшүләргә әзер булуын bildirdi. Türkiye'nin bosh сөйләшүчесе Хали Эль-Хоя AQShның İsrail hücumlarının bitirilüğün hem yardımlarının jitkiriliğinin ta'min etilüğün maksat etuvchi so'nggi taqdimine kuzatuvların hem yaxshituvların topşularını aytdi. Şul vaqtda bütün dünya salomatlik saqlaw uyushmasi hücum ostida bo'lgan ham kishi esanligi jihatidan tubakdagi kritik ahamiyatga ega bo'lgan Nasser meditsina kompleksin ham El Amal xastaxonasin oshig'ish ravishda saqlarga chaqirdi. AQSh ilbaşı Donald Trump bilen Xitoy devlet başlığı Xi Jinping telefondan mühim söyleşi o'tkazib, dünyanın eng zo'r iki iqtisadi arasındagi savdo kerinkiligini kemituv temasini qo'zg'atdi. Trump 90 minutlik söyleşini bek o'ng'ay bayalib, qora qarshi jilishning yaqinda e'lon eta olacağını eskartib o'zdi. Tağında ipli hem soq shil tutishda bo'lgan Xi ise ikki yoqli munosabatlarda
юнәлешне җайга салырга чакырды. Сөйләшү вакытында Русиянең Украинадагы сугышы кузгатылмаган булса, җир асты сирәк элементлар белән бергә сәүдә мәсьәләләре алгы планда иде. Бу сөйләшү гыйнвар аеннан бирле ике лидер арасындагы җәмәгатьчелеккә ачыкланган беренче элемтә булды. Телефон сөйләшүе арткан тамгахана, таможня тарифлары һәм киеренке булган мөнәсәбәтләр нисбәтеннән үткәрелде. Türkiye авазы долкыннарында соңгы хәбәрләр тыңлыйсыз. АКШ, Израиль һәм АКШ дәгъвалары аркасында Халыкара җинаять мәхкәмәсенең 4 судьясына санкция кертте. Вашингтон Халыкара җинаять мәхкәмәсе хөкемдарларына илгә керүне тыйды һәм милекләрен туңдырды. Бу карар Нетаньяхуны кулга алу буйрыгы һәм АКШның Әфганстандагы гамәлләрен тикшерүдән соң кабул ителде. Америка Кушма Штатлары Израиль баш министры Беньямин Нетаньяхуны кулга алу буйрыгын чыгарганы өчен Халыкара җинаять мәхкәмәсе хөкемдарларына каршы санкциялар кертте. Бу адым мәхкәмәнең тәэсирен киметү өчен басымны арттыру максатыннан чыгып ясалды. Гаагада урнашкан бу 4 судья барысы да хатын-кызлар. АКШка керү хукукын югалтачак һәм аларның АКШ икътисадындагы барлык милек һәм мәнфәгатьләре туңдырылачак. Бу чаралар гадәттә АКШ дошманнарына карата кулланылса да, бу юлы мәхкәмә хезмәткәрләренә каршы юнәлтелгән. АКШ үз мөстәкыйльлеген Израильнең һәм башка берәр АКШ бүлектәшенең канунсыз хәрәкәтләрдән саклау өчен кирәк булган һәр адымны ясаячак, диде АКШ дәүләт сәркәтибе Марко Рубио үз белдерүендә. Рубио шулай ук Халыкара җинаять мәхкәмәсен яклаучы илләрне, аларның күбесе АКШ корбаннарына бәйле ирекнең бәясен белә. Безнең һәм Израильгә каршы бу уятсыз һөҗүмгә каршы торырга чакырам, дип өстәде. Мәхкәмә тиз арада җавап биреп, бу чаралар Халыкара мәхкәмәнең бәйсезлеген киметү максатында ясалган ачык тырышлык дип белдерде. Кеше хукуклары оешмалары башка илләрне Халыкара җинаять мәхкәмәсенең бәйсезлеген якларга чакырды. 2002 елда төзелгән мәхкәмә илләр үзләре җинаятларны тикшерә алмаган чакта дөньяның иң авыр җинаятлар өчен җаваплыларны хөкем итү өчен оештырылган. Бу санкциялар Халыкара җинаять мәхкәмәсен Израильдә һәм Фәлестиндә кылынган авыр җинаятлар өчен җаваплылыкны тикшерүдән тыярга тырыша, дип белдерде кеше хукуклары оешмасының халыкара хөкем директоры Лиз Эвансон. Санкцияга эләккән хөкемдарлар арасында Словения вәкиле Бейти Хохлер һәм Бенин вәкиле Рейна Алапине Гансу бар. Алар Нетаньяхуга арест ордеры чыгарган процессларда катнашкан. Мәхкәмә Нетаньяху һәм элекке Израиль саклану министры Йов Галлантның Газа тарткалашында сугыш җинаятлары, шул исәптән ачлыктан үтерү ысулы белән бәйле булуын раслау өчен нигезле дәлилләр тапты. Израиль бу гаепләүләрне шул исәптән Көньяк Африканың геноцид гаепләвен кискен рәвештә кире какты. АКШ һәм Израиль Рим статусына кушылмаган, ләкин АКШ бүлектәшләренең күбесе, шул исәптән Япония, Көньяк Корея, Латин Американың күпчелеге һәм Африка илләре бу статуска кушылган һәм шикләрне үз җирләрендә тоткарларга тиеш. Трамп илбашы вазифасының беренче чорында Халыкара җинаять мәхкәмәсенә ул чактагы баш прокурорына санкциялар керткән иде. 2020 елда Байден илбашы булып сайлангач, мәхкәмә белән хезмәттәшлекне яңартты һәм Русиянең Украинага һөҗүменнән соң Халыкара җинаять мәхкәмәсе белән эшләде. 2023 елда Халыкара җинаять мәхкәмәсе Украина багларын масса күләм урлау гаепләве белән Русия илбашы Владимир Путинны кулга алу ордерын чыгарды. Илон Маск үзенең элекке сәяси бүлектәше АКШ илбашы Дональд Трампка импичмент ясау турында фикер белдерде. Бу белдерү Трампның технология миллиардерына карата миллиардларча доллар күләмендәге хөкүмәт субсидияларын һәм контрактларын кыскарту янавыннан ясалды. Маск һәм Трамп арасындагы каршылыклар атна кишен артты. Бу
технология миллиардерының ил башы өйдөрөсүнөн кийтүүгү һәм Трамптың зур чыгымдар һәм салым канунына каршы чыгуы белән бәйле. Трамп үзенең элекке якын ярдәмчесенә каршы миллиардларча доллар күләмендәге хөкүмәт финанславын кысарга мөмкинлегенә ишарәләде. Biz бюджетыбызда миллиардларча доллар саклап кала алыр идек, әгәр Илонның субсидияларын һәм контрактларын бетерә алсак, дип язды ул үзенең социаль челтәрендә. Мин һәр вакыт Байден моны нигә эшләмәгән дип аптыраган идем. Маск үз җавабында ил башының минем хөкүмәт контрактларын бетерү турындагы белдерүеннән соң SpaceX Dragon галәм аппаратларын эшләүне туктата башлый дип әйтте. Мин булмасам, Трамп сайлауда җиңелгән булыр иде, дип өстәп куйды. Маск Трампның 2024 елгы АКШ сайлавын үз ярдәме булмыйча җиңә алмавын әйтте һәм илдә яңа сәяси партия булдырырга вакыт җиткәнлеген искәртеп узды. Бахтырам Таушасыз Төркия авазы дулкыннарында соңгы хәбәрләр тыңладыгыз. Мөхтәрәм тыңлаучылар, бүген мөселман дөньясы Корбан бәйрәмен котлый. Корбан шалу гадәте Ибраһим пәйгамбәр вакытыннан бирле дәвам итә. Безнең өчен Аллаһы Тәгалә ризасын казану максаты белән Корбан шалу гадәте зур әһәмияткә ия. Хәләл акчага алынган корбан гөнаһлардан арыну өчен шалына. Корбанны бәйрәмнең беренче көнендә шалу яхшырак. Корбан итенең бер өлеше үй халкына, бер өлеше фәкыйрьләргә, бер өлеше дә бәйрәмдә өйгә киләчәк кунакларга тәкъдим итү өчен бүленә. Олыларга кунакка барылыр, балалар сөендерелер. Бар дөньядагы бәрелешләрнең, күпләп үтерүләрнең, нәфрәт һәм ачуның Корбан бәйрәме уңаеннан азагына якынлашуын теләп, бәйрәмегез белән котлыйбыз. Бары тик 25 ел эчендә дөньяда һәр ике өлкән кешедән берсе симерү белән авырый ала. Бу исә әлеге сәламәтлек проблемасы белән якында мин яки син дә очраша аласың дигән сүз. Яңа тикшерү шуны кисәтә. Әгәр җитди үзгәрешләр кертелмәсә, 2050 елга кадәр дөньяда барлык өлкән кешеләрнең якынча 60% гәүдә авырлыгы артык яки семиз булачак. Бу хәл бигрәк тә Төньяк Африка, Якын Көнчыгыш, Латин Америкасы һәм Кариб утраулары өчен борчу тудыра. Чөнки мәгълүматлар бу төбәкләрдә семиз яшьләрнең 3тән 1 яшәячәген күрсәтә. Ләкин бу аерым бер төбәккә генә кагылышлы проблема түгел. Тикшерү күрсәткәнчә, әгәр хәзер үк чаралар күрелмәсә, дөнья күләмендә сәламәтлек саклау системалары зур авырлыклар кичерәчәк. Бүгенге тапшыруыбызны беренче тапкыр 2025 елның 4 мартында ТРТ Африка сайтында басылган Төньяк Африкада симерү кризисы якынлаша, яңа тикшерү кисәтә дигән мәкаләгә нигезләнеп әзерләдек. Симерү гәүдә авырлыгының кеше сәламәтлегенә тискәре йогынты ясый ала торган дәрәҗәдә май катлыгы исәбенә зураюы ул. Күп вакытта гәүдә авырлыгы индексы аша бәяләнә. Бу күрсәткеч буй һәм авырлыкка нигезләнә. Гәүдә авырлыгы индексы 30 һәм аннан югарырак булса, кеше семиз дип санала. Симерү йөрәк авырулары, диабет һәм кайбер яман шеш авыруларын да кертеп, җитди сәламәтлек проблемалары куркынычын арттыра. Нәселдәнлек, туклану рәвеше, физик активлык һәм экологик факторлар булар барысы да симерүгә сәбәп була ала. Симерүгә каршы көрәш исә гадәттә көндәлек тормышыбызга дөрес туклану, күбрәк хәрәкәт итү кебек үзгәрешләр кертүне таләп итә. Дөнья күләмендә симерү күләме кискен арта. 2021 елда 2 миллиард 600 миллионнан артык кешенең авырлыгы нормадан артык яки семиз иде. Бу исә 1990 ел белән чагыштырганда 180%ка артык дигән сүз. Бу саннар 2021 глобаль авыру йөге тикшеренү исемле хисаптан алынган. Ул 2025 елның мартында The Lancet медицина журналында дөнья күрә. Тикшеренү Bill and Melinda Gates фонды тарафыннан финанслана һәм ул дөнья күләмендә меңләгән галимне бергә очраштыра.
Ул дөньяның иң ашыгыч сәламәтлек проблемаларының кайберләрен чишү өчен зур күләмле хезмәттәшлек тырышлыгы. Алар симерүне гасырның иң зур сәламәтлек проблемаларыннан берсе дип атый. 204 илнең мәгълүматлары каралган тикшеренү нәтиҗәләре күрсәткәнчә, дөньядагы өлкән симез кешеләрнең яртысыннан күбрәге бары тик 8 илдә яши. Алар Мисыр, Кытай, Һиндстан, Америка Кушма Штатлары, Бразилия, Русия, Мексика һәм Индонезия. Симерү диюгә күбесенчә АКШ күз алдына килә, ләкин хәзер иң күп симез кеше Кытайда яши. Кытайда 402 миллион өлкән кешенең авырлыгы артык яки алар симез. Бу АКШның гомуми халык саныннан да күбрәк. Төньяк Африка һәм Якын Көнчыгышта да хәл начарая. 1990 елдан бирле ир-атлар арасында симерү 3 тапкыр, хатын-кызлар арасында исә 2 тапкыр арткан. Бу саннар симезлек проблемасының зур тизлек белән таралуын күрсәтә. Шундый сорау туарга мөмкин. Вазгыять тагын да начарая аламы? Кызганыч, әйе, фаразларга караганда 2050 елга кадәр 3 миллиард 800 миллион өлкән кешенең авырлыгы нормадан артык яки алар симез булырга мөмкин. Бу дөньядагы өлкән кешеләрнең яртысыннан күбрәге дигән сүз. Бу хәл бигрәк тә фәкыйрь илләрдә сәламәтлек саклау системасына зур авырлык тудырачак. Мәсәлән, тропик Африкада авырлыгы артык яки симез кешеләрнең саны 2050 елга кадәр 255%-ка артыр дип көтелә. Нигериядә генә дә 141 миллион шундый кеше булырга мөмкин. Иң борчуга салганы шул, симерү балалар арасында да арта. Дөнья күләмендә симез балалар һәм яшүсмерләр саны 2050 елга кадәр 2 мәртәбә артыр дип көтелә. Бу киләсе буын тагын да иртәрәк яшьтә симерүгә бәйле сәламәтлек проблемалары белән очрашачак дигән сүз. Ни өчен шулай була? Күп кеше моны начар туклану һәм аз хәрәкәт белән аңлата, ләкин белгечләр моның күп кырлы факторларга бәйле икәнен әйтә. It's so complex. There are different factors. Мисс Генерал Брейхем табибы Фатима Коде Стэнфорд симерүне күп төрле факторларга бәйле катлаулы вазгыять дип аңлата. Алар арасында дөрес һәм баланслы тукланмау, картаю, генетик һәм эпигенетик үзгәрешләр, тәмәке тартуны ташлау, җитәрлек йокламау, ишек сәламәтлеге проблемалары, физик киртәләр, әти-әнинең хәрәкәтсез тормыш рәвеше һәм симез булу кебек сәбәпләр бар. Ул бу авыруның бер генә түгел, берничә сәбәбе бар дип ассызыклый. Яхшы хәбәр шул, бу авыруны кисәтергә була. Халык сәламәтлеге сәясәтләре, мәгариф кампаниялары, файдалы ризыкларга ирешә алу һәм физик активлыкны пропагандалау булар барысы да симерүгә каршы көрәш алымнары. Ләкин Lancet тикшеренүе бер генә илдә симерү яки артык авырлык артышын туктата алмый дип кисәтә. Шуңа күрә көрәш кысаларында илләргә тизрәк һәм күбрәк эшләргә кирәк. Тикшерүчеләр дөрес туклануга, физик активлыкны пропагандалауга басым ясый. Хөкүмәтләр бигрәк тә балаларга карата junk food, ягъни югары калориялы, шикәрле, майлы, зарарлы ризыклар рекламаларын чикләргә, ризык этикетларында ачык мәгълүмат бирүне якларга тиеш. Сәламәтлек саклау системалары бары тик дару бирү, дәвалау белән генә чикләнеп калмаска, тормыш рәвешен үзгәртү өчен башта ук ярдәм күрсәтергә тиеш. Иң мөһиме, симерүгә каршы көрәш кешеләрнең уңайлык, комфорт турында түгел, сәламәтлек турында уйлый торган мәдәни үзгәрешен таләп итә. Симерү игътибар һәм чаралар күрү кирәктергән глобаль сәламәтлек кризисы. Соннар арткан сайын киләчәк буыннар өчен сәламәт киләчәк булдыру өчен без бергә эшләргә тиеш. Бүгенге тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Тыңлаганыгыз өчен рәхмәт. Бу тапшыру TRT World мәкаләсенә нигезләнеп әзерләнде. TRT Төркия авазы дөньяның һәр почмагында тәүлек буе сезнең белән. Нигә? Чөнки
Muhterem тыңлаучылар, бүгінгі тапшыруыбызда нәтижелері жан иелері үшін фәләкәтләргә китерүче вулканик хәрәкәтләр турында сүз алып барырбыз. Янар таулар жир кабыгы ішінде урын алган магма һәм газларның тышка чыгуы нәтиҗәсендә ата. Магма югары температура һәм басым астында эри. Ул магматик урыннарда җыела, басым арткан саен магма өскә таба хәрәкәт итә. Аннары жир өстен көч белән тишеп агып чыга. Магмадагы газлар гадәттә су пары, углерод газы һәм азот кебек кушылмалардан гыйбарәт. Магма җир өстенә таба күтәрелгән саен эчендәге газлар да басым астында эреп, аның белән бергә хәрәкәт итә. Җир өстенә якынлашкан саен басым кими, газлар магма эчендә эри һәм ирекле булалар. Бу да көчле ату нәтиҗәсендә газларның җир кабыгын тишеп, магманы җир йөзенә чыгаруына сәбәпче була. Бу атулар көче кыяларны чакрымнарча биеккә күтәртеп тауны барлыкка китерә. Вулканик таулар, туфлар һәм лавалар белән беррәттән вулканик матдәләрнең җир йөзендә сугынуы белән пәйда була. Төркиядәге Немрут, Эрҗиес һәм Сүбхан белән Италиядәге Этна һәм Везувий, Япониядәге Фудзи, Индонезиядәге Тамбор таулары моңа үрнәк булып тора. Дөньяның иң биек вулканик тавы исә 4169 метрлык АКШның Гавай утравындагы Мауна Лоа Янар тавы. Ату нәтиҗәсендә вулканик матдәләр атмосферага кушыла, алар арасында көл һәм лава кисәкләре, вулканик бомбалар дип аталучы зур кыя кисәкләре, янучы вулканик көл һәм газ катнашмасыннан торучы пирокластик агым да бар. Атып чыгаруның көче, магманың агым торышы, җир йөзенә чыгучы матдәләр эчендәге газ микъдары һәм янар тауның структурасына бәйле. Вулканик атулар тирәктәге җан ияләре, кешеләр, торак пунктларына көчле рәвештә зыян сала. Янартаулар геологик вакыт масштабында озак вакыт буе барлыкка килгән. Дөнья рәвеш алган этапларда вулканик хәрәкәтләр күбрәк күрелгән. Бу чорда вулканнар планетабызның өслеге һәм атмосферага шәкел биргән. Мәсәлән, атмосфердагы газлар һәм су парының барлыкка килүендә мөһим роль уйнады. Нигә? Чөнки Мактарам тыңлаучылар, Төркия авазы радиосыдагы татар төрендәге тапшырулары шушының белән ахырына якынлашты. Безнең программа һәр көн Төркия һәм Казан вакыты белән көндезге сәгать 1дә 16 метрлык кыска тулкынның 17615 кГц эшлегеннән Төрксат 3А һәм Төрксат 4А ярышны белән 3 тапкыр w.trt.dinna.com интернет адресы аша һәм кесе телефоннарының TRT Dinna тыңна кушымтасыннан Voice of Turkey Вот East радио каналынан тапшыла. Ярты сәгатьлек тапшырыбызның кабатлавын Төркия һәм Казан вакыты белән сәгать кичке 8нче артыда 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Төрксат 3А һәм Төрксат 4А ярышлары белән 3 тапкыр w.trt.dinna.com интернет сәхифәсе аша Вот Вес радио каналынан тыңлый аласыз. Әлегә без сезнең белән саубуллашабыз, эфирдә киләсе очрашуга кадәр.